Oh. Hi guys, finally we are in Darjeeling, and I am joined by our 8 companions, means OSD members, and we are at now one of the beautiful tourist destination, that is Tagda, and now we are at a tea garden. See the natural beauty. Really, we are impressed. We enjoyed a lot. Now we are returning to home. But the memory of this. Okay, so Masud sir, so this is Masud sir and Hassan sir and Habib sir. So I'm going to ask on questions, very good questions. So if you want to visit in hilly region, then which place Uh, do you want to visit again? Definitely next time again I want to visit Darjeeling, Darjeeling. because this is very near to us, and the weather and all the things are really good. And summertime now in the plain, the temperature is very high. But if you want to enjoy, if you want to get the feel of winter during the summertime, then definitely you should come to Darjeeling. Okay, so just I'm going to Tarif sir. Okay, sir, can I ask any questions to you? Of course, sir. Okay, so what is our okay, what is our true destination? Okay. Actually, it was a very fantastic journey of our life, and for me also it was a very fantastic journey. If you talk about the very beautiful and very adventurous place which I visit in my life, that is Rock Garden. Actually, it was fantastic and marvelous. Sometime I got fear, and sometime it was also I cannot express what I was feeling on that time, and really it was amazing and adventurous journey of our life, and we have enjoyed our 8 members here, and are about just OSD members, organization members. So thanks. Okay, thank you. So actually, Allah has created the most beautiful planet, okay, in the universe, that is none other than Earth, our Earth actually, in which we are living. So just I'm going to Hassan sir to ask the questions. Okay. So first of all, sir, you are looking very handsome, and your glass is also very beautiful. Yes, of course. And I can see this is one kind of what is the name of this, sir? I think this is a Nepali shawl, traditional shawl. Just they are providing us at the hotel. ওকে, তো প্রথমে আমরা যেই হোমস্টেতে ছিলাম সেখানে আমাদের ব্যবহার এবং আমাদের ফিডব্যাক দেখে ওনারা সত্যি খুব আনন্দিত, এবং যে হোমস্টেতে ছিলাম সেখানকার খাবার থেকে শুরু করে তাদের ব্যবহার থেকে সত্যি একটা আনন্দদায়ক একটা বিষয় ছিল। তো আমি হাসান স্যারকে জিজ্ঞেস করে নেব যে স্যার, আপনি যদি জীবনের সেরা মুহূর্ত যদি একটা মনে করেন, তো আপনি কোন অংশটাকে আপনার জীবনের সবথেকে সেরা মুহূর্ত মনে করেন? স্যার, অ্যাকচুয়ালি সেরা মুহূর্ত বলতে তো কিছু এভাবে পারফেক্টলিভাবে বলা যাবে না, মানে জীবন যত যাচ্ছে সেরা মুহূর্ত আসতে থাকছে। তো দার্জিলিং এসে যেটা অভিজ্ঞতা হলো, ফার্স্ট টাইম যে আমরা রক গার্ডেনে আসলাম, আমরা 8 জন মেম্বার, তো বাইক রাইড করে যে একটা অভিজ্ঞতা, একটা সাহসের দরকার। মানুষের কাছে অনেক অনেক শুনেছি, বুট লাগে, বড় বড় বাইক লাগে, বড় বড় দিল লাগে, কিন্তু এখানে এসে দেখলাম কিছুই কোনো ব্যাপার না, শুধু ইচ্ছা দরকার, ইচ্ছা থাকা, শুধু ইচ্ছা, আর কিছু না, ইচ্ছা শক্তি, শুধু ইচ্ছা শক্তি। তারপরে যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় প্লেস করলাম, 2 নাইট এখানে স্টে করেছিলাম। তো তার মধ্যে একটা হোটেলের নাম হচ্ছে কি স্যার, সানশাইন হোমস্টে, তিনচুলে সানশাইন হোমস্টে। তো এখানে আমাদেরকে খুব ভালোভাবে আপ্যায়ন করেছে, এবং সেটা সত্যি ওরা যে এত অতিথি প্রিয় হয়, তো না দেখলে বোঝা যায় না, কাছ থেকে না দেখলে বোঝা যায় না। এবং ওরা সম্পূর্ণভাবে আমাদেরকে এত সুন্দর করে সার্ভিস দিয়ে তারপরে একটা করে গিফট দিয়েছে। ওরা ওদের ট্র্যাডিশন আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছে এবং সমতলে পাঠাতে চাইছে যে আমাদের ট্র্যাডিশন। ওকে, খুবই সুন্দর একটা আপনার ফিডব্যাক এবং আপনার খুব একটা মূল্যবান মতামত জানালেন। তো সত্যি আল্লাহ পৃথিবীকে এত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছে, মানে সত্যি যদি আমরা এক্সপ্লেন না করি, কোরআনে একটা আয়াত বলেছেন আল্লাহ তাআলা সূরা রহমানে, ফাবি আই আলাই রব্বিকুম আতুকাসিমান, তোমরা আমার আর কোন সৃষ্টিকে অস্বীকার করবে। তো যাই হোক, আমাদের আলমগীর স্যার আমাদের ডেপুটি ডাইরেক্টর, তারপরে আমরা ডাইরেক্টর মহাশয়কে ডেকে নেব এক এক করে। তো হ্যাঁ, তো আমি এবার আলমগীর স্যার আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে হয়তো পাহাড় তো অনেকবার ঘুরেছেন, এবং হয়তো ফ্যামিলিকে নিয়ে, স্ত্রীকে নিয়ে
সহধর্মিণীকে নিয়ে সবাইকে নিয়ে ঘুরেছেন, কিন্তু আমি মনে করি যে যতগুলো আপনি ট্যুর করেছেন তার মধ্যে মনে হয় সব থেকে যদি বেশি আনন্দদায় হয় তাহলে আমার মনে হয় এই আজকের ট্যুরটা। আর তার সাথে আমি একটু যোগ করতে চাই, সেটা হচ্ছে আমাদের বাইক রাইডিং। হাসান স্যার আমাদের একটা কথা বললেন যে বাইক রাইডিং করার জন্য কোনো কিছু সরঞ্জামের দরকার নেই, যেটা দরকার সব থেকে সেটা হচ্ছে ইচ্ছা শক্তি এবং মনের জোর। তো আলমগীর স্যার, আপনি এই বিষয়ে কিছু বলুন, আপনি কেমন উপভোগ করলেন এবং আপনি কী কী বলতে চাইছেন? আসসালামু আলাইকুম। সত্যি বলতে ছোটোবেলায় যে একটা কবিতা পড়েছিলাম, জীবনানন্দ দাশের লেখা, বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে চাই না আর। তো কবিতাটা যে কবি আজ থেকে বহুদিন আগে কিন্তু রচনা আজকে করেছিলেন, প্রযোজ্য নয় নাকি? তো তিনি সত্যি সেই সময় যে বাংলার রূপ দেখেছিলেন, নিশ্চয়ই তিনি সেই রূপে মহিমায় মোহিত হয়ে, হ্যাঁ, আর সেই মহিমা যে কতটা বাস্তব সেটা আজকে আমরা এই দার্জিলিংয়ে এসে বুঝতে পারছি। এই বাইক রাইডের মাধ্যমে খুব ইচ্ছে ছিল যে বাইকে করে দার্জিলিংয়ে আসব এবং রাস্তার প্রতিটা জায়গাতে আমরা দাঁড়াবো এবং সেই সুন্দর মুহূর্তগুলি আমরা উপভোগ করব। তো খুব ভালো লাগছে। ওএসডি ম্যানেজমেন্ট আজকে সবাই মিলে আমরা এসেছি, তো অসাধারণ একটা মুহূর্ত, নতুন অভিজ্ঞতা। আসলে এই রকম অভিজ্ঞতা সব দিন হয় না। যাই হোক, আরও একবার চেষ্টা করব আমরা পরে আসার। থ্যাংক ইউ। ওকে, আমাদের আলমগীর স্যার সত্যি খুব ভালো কথা বললেন, খুব সুন্দর কথা বললেন। এখন আমাদের একটু ডাইরেক্টর স্যারকে একটু ডেকে নেব। আচ্ছা, উনি ফোনে ব্যস্ত আছেন। তো সত্যি মামুন স্যার, আপনি কিছু বলতে চান? আচ্ছা, হাবিব স্যার, আপনি কিছু বলতে চান? ওকে, তো আমরা দেখতে পাচ্ছেন আজকে আমরা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। প্রায় আমরা 9 তারিখে বেরিয়েছিলাম। সত্যি সুন্দর একটা মুহূর্ত, যেটা কখনোই ভুলার নয়। এরকম একটা মুহূর্ত আমি চাই যে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে একবার করে আসুক এবং এই সুখগুলো কাটিয়ে যাক। ওকে, টাটা, বাই বাই। দেখা হচ্ছে আমার পরবর্তী ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।